ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ മെഗാ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി എന്ന പുതിയൊരു ആശയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചു തന്ന പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്, പക്ഷേ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല, മറിച്ച് അറിവ് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ പടപൊരുതാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തുടങ്ങുകയാണേ. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. ആർക്കാണോ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് അറിയുന്നത് അവർ കൈ പൊന്തിക്കുക. ഇനി അവരത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആരാണോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചാൻസ് പോകും. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കൂലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്ലെമന്റ് അറ്റ്ലി. കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 2. Who among the following was the first Governor General of New Dominions of India until June 1948? Mountbatten Prabhu. Correct answer. The correct answer is Lord Mountbatten. The third question. The famous quote, "A tryst with destiny," is given by Jawaharlal Nehru. Correct answer. Fourth question. Which of the following plan was known as the partition plan? Mountbatten Plan. Correct answer. Mountbatten Plan. Fifth question. Which of the following are the extremist leaders? ബാലഗംഗാധർ തിലക്, ലാലാ ലജ്പത് റായ്, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. Next question. Who presided over the 1905 Congress section in Banaras? Who presided over the 1905 Congress section in Banaras? Firoz Shah Mehta. Wrong answer. The answer is Gopal Krishna Gokhale. Next question. When the Jallianwala Bagh massacre took place? Date. April 30, 1919. Correct answer. April 13, 1919. First section കഴിഞ്ഞു. Second roundലെ first question. Which country shares its Independence Day with India? പാകിസ്ഥാൻ. Wrong answer. Dakshina Korea. Wrong. Answer Republic of Congo. Second question. How many princely states were there in India before the partition in 1947? The answer is 584. Next question. Who drew the border between India and Pakistan? Who drew the border between India and Pakistan? Wrong answer. Wrong answer. Next question. The answer is Sir Cyril Radcliffe. Next question. Who amended its constitution and declared Goa as its state after India's independence but was unsuccessful? The answer is Portuguese. Next question. Which one of the following games was not invented in India? Chess, gymnastics, snakes and ladders, snooker. Option B. Gymnastics. Right answer. Gymnastics. Last question. Which one of the following is called the ancient city that is the oldest continuously inhabited city in the world today?
Options: Dwarka, Madurai, Ujjain, Varanasi. Varanasi, right answer. So we can go to next round. The first question is, who invented atomic bomb? Robert Oppenheimer. Yes, correct answer. The next question is, who invented electric chair? Thomas Edison. Yes, correct answer. We can go to third question, who invented insulin? No, wrong answer. Fritz. Yes, correct answer. The fourth question is, who invented of medical thermometer? Torricelli. No, wrong answer. The answer, Thomas Albert. The fifth question is, the name of inventor of telephone. ഇങ്ങോട്ട് വാ. Yes, correct answer. The next question is, who invented typewriter? Johannes Gutenberg. No, wrong answer. Question is repeated. Who invented the typewriter? The answer is William Ebert. The seventh question is, who invented the postal stamp? Anyone answer? The answer is James Lambert. The next question is, who invented X-ray? Rodkin. William Rodkin ആണോ? Yes, correct answer. The next question is, who invented DNA structure? The answer is James Watson. The 10th question is, who is the inventor of penicillin? Alexander Fleming. Yes, correct answer. The 11th question is, who is the inventor of refrigerator? The next question is, who invented compound microscope? Robert Hooke. No, that's not correct answer. Hurry. Robert Hooke. No. We can go to 14th question. Who invented genetics? Anyone can answer? Charles Darwin. Charles Darwin. No. We can go to next question. Who invented radioactivity? Radio. Marconi. No. The next question is, who discovered the electron of an atom? J.J. Thomson. Yes, correct answer. The next question is, who invented the printing press? Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Yes, correct answer. The 18th question is, theory of evolution put forward by whom? Charles Darwin. Yes, correct answer. The 19th question is, who put forward the theory of relativity? No.
No. He's a famous scientist. Very familiar. Yes, correct answer. The last question is, who discovered blood circulation? Anyone? The answer is William Harvey. Thank you. സോ നമ്മളുടെ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം 8 ടീമുകളുമായിട്ട് ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 8 ടീമുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല. നമുക്കിവിടെ 10th എയുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 8th സിയുടെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, 10th സിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആൻഡ് 9th ബിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് വലിയൊരു മത്സരം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. 50 ചോദ്യങ്ങളാണ്. 50 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അറിയുന്ന ആൻസർ വേഗം വേഗം പറയുക. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകളൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 2 സെക്ഷനാണ്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ GK ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് GK തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് അപ്പ്. From which country India's lightest metro train has been sent for the Pune metro? Yes, Sansin. Come on. Italy. Italy. The right answer, Italy. So the second issue. പൊക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൈ പൊക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയണേ. So the second question. Which day is celebrated all over India the 3rd August? 3rd ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളത്, കേരളമൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ളൊരു ദിവസമാണിത്. അറിയോ? കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ വിനീത് സാർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന GK ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, അടുത്ത ദിവസം അയച്ചു തന്ന GK ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, ആർക്കും ആൻസർ അറിയില്ല. സോ സാഡ്. അറിയോ? ഇല്ല? ഹാർട്ട് പ്ലാൻ ഡേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ടുപോയി പറിച്ചു നടലല്ല. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഹാസ് ഫൈൻഡ് ആമസോൺ ഹൗ മെനി മില്യൺ യൂറോസ് ഫോർ ഡാറ്റ പ്രൈവസി വയലേഷൻ? യെസ്, 76 million. തെറ്റിപ്പോയി. യെസ് അസ്ന. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. 746 million. Shall we move into the next question? Yes, the next one. PV Sindhu. PV സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അഭിമാനമാണ്. PV Sindhu has become the first Indian woman player to win how many medals in individual event at Olympic Games? Thank you, Hasna. The 2. So the next question. Which IIT institute has launched 7 new academic programs to meet the growing demand for technologies? പതുക്കെ എണീക്കട്ടാ. Yes, correct answer. The next one. For how many years has the Myanmar army extended the emergency? Sir. 2 years. Here we go. 2 years. The next one. Where will the Defense Expo be organized in 2022? Gujarat. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയോ? ഗുജറാത്തിലെ ഏത് സ്ഥലമാണ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഗാന്ധിനഗറിൽ, ഗുജറാത്തിലാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഹൂ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്? നമ്മളൊക്കെ പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂള് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? ഒരു സംഘടനയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു സംഘടന. യെസ്. നാസ. അത് ബഹിരാകാശത്താണ്. അല്ല. നെക്സ്റ്റ്. എനിത്തിങ് അറിയില്ല? ഒരു യൂണിയൻ, പോളിംഗ് കമ്മീഷനാ. ഇത് ഇലക്ഷൻ അല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. INS Tabo has completed maritime partnership exercise with which country navy? ഏത് നേവി ഫോഴ്സുമായിട്ടുള്ള? സോറി. Yes, that's the right answer. French Navy. The 10th question. Which day is celebrated all over the world on 20th July? 20th July ൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ലോകം മൊത്തം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ്?
അറിയോ? For the clue, Carl Sagan is representing for this. Carl Sagan. Carl Sagan എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് അനദർ മറ്റൊരു ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്, ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ചഹൽ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്, ഉണക്കക്കൊള്ളി. അറിയില്ല? മോശമായി പോയി. വേൾഡ് ചെസ് ഡേ. The next question, which IIT Institute of India has developed AL tool to study cancer causing mutations? ക്യാൻസർ കോസിങ് മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലോഞ്ച്, അതിൻ്റെ ടൂള് ലോഞ്ച് ചെയ്ത നോ, മധുരയിൽ അങ്ങനെ ഒരു IIT ഇല്ല. നോ, വൺ ചാൻസ്. എനിവൺ? നോ. So the answer should be IIT Madras. 12th question, which film's French director Julia Dacon has won the Palme d'Or award in the Cannes Film Festival in 2021? ടൈറ്റാനിക്കാ? അത് മറ്റേ കാമറൂൺ അത് വേറെ. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കാണ്, പക്ഷെ അതല്ല. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. എന്താണത്? അതെന്താണ് എക്സാക്ട്ലി? ടൈറ്റാനെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ ഹസ്ന, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ NV, which one new scheme has been launched by Raman? Yeah. Chief Justice of India, which one of new scheme has been launched? Faster. That's the right answer. 14th question, which state government has launched Mukti Mantra Kisan Mitra Energy Yojana? Rajasthan. Yes, that's the right answer. Rajasthan. And the 15th one, recently the train has been successfully tested between Jayanagar in India and Kurta of which country? Yeah. Nepal. Yes, correct answer. Nepal. So we are moving into the question number 16. Which batsman has become the first player in the world to score 14 centuries in 81 innings? ക്ലൂ തരാം, അദ്ദേഹം ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. നോ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. സർഫറാസ് അഹമ്മദിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് അദ്ദേഹം. Anyone? The name called Babar Azam. Okay. The next one, which Indian American woman has been appointed as a solicitor in Labor Department of the US Senate? Which Indian American woman has been appointed as a solicitor? Solicitor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട്. Solicitor in the Labor Department of the US Senate. ആർക്കും അറിയോ? എന്താണ്? സലീന അല്ലേ? സെലീന അല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നോ, സീമ നന്ദ എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ പേര്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാടു ഹാസ് റഷ്യ സ്റ്റാർട്ടഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ 5th ന്യൂക്ലിയർ പവർ യൂണിറ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. 19th question, who has been appointed as the new president of Indian Federation of National Association? Indian Federation of National Association. ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ? രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ? വാവ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല? ഇത് നല്ല രസമുള്ള പേരാണ്. ശംഭുനാഥ് ശ്രീവാസ്തവ. Okay, 20th question. Who has started Van Mahotsav 2021 by planting Prajit plant? Prakash Javadkar. Yes, that's the right answer. Prakash Javadkar. Next one. Which female swimmer has created history by becoming the first athlete to qualify for the Olympics? ഒളിമ്പിക് സ്വിമ്മിങ് ഇപ്രാവശ്യം മെഡലൊക്കെ നേടിയ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും.
പക്ഷേ ഇതൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. യെസ്, ഫീമെയിൽ. ഒരു പട്ടേലാണ്. ഇത്രയും തരാൻ പറ്റും. ഒരു പട്ടേലാണ്. അതിന് മുമ്പിൽ ആകെ 4 ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് 3rd July? 3rd July. 3rd July. Which day is celebrated all over the world on 3rd July? ക്ലൂ 2019 മുതൽ കേരളത്തിൽ ഇത് അനുവദിക്കുന്നില്ല. 2019 മുതൽ ഇത് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബാറ് ബീവറേജ് എന്നൊന്നും പറയരുത്, അതൊന്നുമല്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇതിനേക്കാൾ വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിനുശേഷം ധാരാളം കമ്പനികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്സന അറിയോ? യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഒറിയ പോയറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അവാർഡഡ് കുവംബു നാഷണൽ അവാർഡ് ഇൻ 2020? കുവംബു നാഷണൽ അവാർഡ് ഇൻ 2020. ഒരു ഒറിയൻ പോയറ്റാണ്. ഒറിയ പോയറ്റ്, ഒറീസക്കാരൻ. യെസ്, എനിവൺ? അറിയില്ല? ഇയാളുടെ പേരിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രപതിൻ്റെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തനാണെങ്കിൽ തെറ്റ് അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ആൻസർ ഇതാണ്, ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര കിഷോർ പാണ്ഡെ. The last question for this round. Which country has implemented the right to repair law? Answer should be Britain. So 25 questions കഴിഞ്ഞു. എന്താ സ്കോർ നിലവാരം? So the last round, 10 ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ? കുഴപ്പമില്ല. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദിസ് റൗണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എല്ലാവരും പറയണം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിനീത് സാറ് തന്നിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി ടേംസും ഇഡിയംസും ഫ്രേസസും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ഡെയിലി വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെൽ us the meaning of the word ground breaking. Ground breaking ന്റെ മീനിങ്. യാ പറയ് പെൻസിൽ. എക്സ്ട്രാഓർഡിനറി. ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ്, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണോ? ആണോ? നോ നോ. എനിവൺ? ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചുറ്റിക എന്നും പറയരുത്. ചുറ്റിക നിലത്തിട്ടാൽ നിലം പൊട്ടും. ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ്. ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് അത് പ്രണയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ്. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ഷൗട്ട് ചെയ്യോ? അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുമല്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലല്ലേ? ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ബൈ ഗോൺ? BYGONE. ബൈ ഗോൺ. അറിയോ? പറ നജ. കറക്റ്റാണ്. യെസ്, ആൻഷ്യന്റ്. ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ആന്റോണിം. വിപരീത പദമാണ് പറയേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫൈൻഡ് ദ ആന്റോണിം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ. ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും, വൊക്കാബുലറി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. TRANSGRESSION. ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണിത്. യെസ്, ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഹിന്റ് തരാൻ പറ്റില്ല. സംസാരിക്കാത്ത അല്ലേ? എന്നാൽ തെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒബീഡിയൻസ് ആണ്, അനുസരണ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് കിൻറ്റിൽ? കിൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? KINDLE, കിൻറ്റിൽ അല്ലേ? നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ ഒക്കെ കിൻറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്താണ് കിൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിം ആയിട്ടുള്ളത്? ക്യാൻഡിലോ? അത് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അതല്ല, വേറെ വേറെ. അറിയില്ല? സോ സാറ്റ്. ആ സാല പറയും. അറിയില്ലേ പ്രശ്ന?
ഷിംന ആർക്കറിയില്ല? എന്താണ് സാറേ യാസ്മിൻ? സോ ഇഗ്നൈറ്റ് ഓർ സെറ്റ് ഫയർ ടു. നെക്സ്റ്റ് വൺ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസൽ വേർബാണ് ടേക്ക് അപ്പ്. ടേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസൽ വേർബിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ടേക്ക് അപ്പ്. ടേക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുകയാണല്ലേ? എടുത്ത് നിലത്തിറട്ടെ? വേണ്ടല്ലേ? ടേക്ക് അപ്പ്. ടുക്ക്. ഓവർകം അല്ല. എനിവൺ? നോ. ടു അഡോപ്റ്റ് ഓർ ദ സ്റ്റഡി ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെൽ us the meaning of the phrase go out on a limb. Go out on a limb. കാലിൽ മന്തുമായി പുറത്തേക്ക് പോവുക, മുടന്തി മുടന്തി പുറത്തേക്ക് പോവുക. അതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള മീനിങ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഗോ ഔട്ട് ഓൺ എ ലിംബ്, മുടന്തി പുറത്തേക്ക് പോവുക. എന്താണ് അറിയോ? നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. വീട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ, നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിൽ, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒക്കെ. നല്ല കുട്ടിയാവാനോ? നല്ല കുട്ടിയാവാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ്. അറിയില്ല? ഡു ഓർ സേ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യുണീക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിറ്റൻഷൻ? ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡിറ്റൻഷൻ കേട്ടിട്ടില്ല? സോ സാഡ്. ഡിറ്റൻഷൻ. Govindachamy was detention 12 years. Answer should be like imprisonment. ജയിലിലാവുക, കസ്റ്റഡിയിലാവുക. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം. The next one, a glimmer of hope means. A glimmer of hope means. Glimmer of hope. പ്രതീക്ഷ. വാവ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻസർ പറയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ. Glimmer of hope. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? അത്രേ ഉള്ളൂ. മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ. ഗ്ലിമ്മർ ഓഫ് ഹോപ്പ്. ഹോപ്പ്. കോപ്പല്ല, ഹോപ്പാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മീനിങ് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോട്. അറിയോ? ആ പറയും. ഉയരത്തിലേക്കുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം. ഉയരത്തിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് ഓടേണ്ടി വരും. അതല്ല. സോ ദ ആൻസർ ഷുഡ് ബി എ വെരി സ്മോൾ സൈൻ ദാറ്റ് സംതിങ് മൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ഓർ സക്സീഡ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സൈനിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിമ്മർ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുക, ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഡ്രാഗ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഡ്രാഗ് ഓൺ. ഡ്രാഗൺ അല്ല, ഡ്രാഗ് ഓൺ. തീ തുപ്പുന്ന ഡ്രാഗൺ അല്ല ഇത്. പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, ഡ്രാഗ് ഓൺ. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വേറെ. ഡ്രാഗ് ഓൺ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്, പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത്. നോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂ, തുടരുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ആസ് ഹൈ ആസ് എ കൈറ്റ്. ആസ് ഹൈ ആസ് എ കൈറ്റ്, ഒരു പട്ടത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ്. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്താണ്? ആസ് ഹൈ ആസ് എ കൈറ്റ്. ആസ് ഹൈ ആസ് എ കൈറ്റ്. ആർക്കും അറിയോ? വിന്നറോ? അല്ലല്ല, വിജയിക്കല്ല. സക്സസോ? അല്ല. ആസ് ഹൈ ആസ് എ കൈറ്റ്. So the answer should be anything that is up in the sky. Anything that is up in the sky. Okay, ഈ ഒരു ഇഡിയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എളുപ്പമുള്ളൊരു ഇഡിയമാണ്. ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ. എൻ്റെ കണ്ണിലെ ആപ്പിൾ അല്ല, കണ്ണിൻ്റെ ആപ്പിൾ. പറയരുതണ. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്? ആ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. So, someone who is cherished above all others. The next one,
ഓൾ ഇൻ ദ സെയിം ബോട്ട്. ഒരേ ബോട്ടിലുള്ളവർ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണുക. സിറ്റുവേഷൻസിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുക. യാ, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്തത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളതാണ്. എ സ്ലാപ്പ് ഓൺ ദ റിസ്റ്റ്. എന്താണ് ആ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ്? എ സ്ലാപ്പ് ഓൺ ദ റിസ്റ്റ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയടേ, എല്ലാവരും കൂടി പറയലടേ. ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആർക്കാ ഞാൻ മാർക്ക് തരേണ്ടത്? ആ കൈ പൊക്കുക, ആ തൻസിനെ പറയും. പണിഷ്മെന്റ്. യാ, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. അതാണ് കൈ പൊക്കിക്കോളെ ആൻസർ പറഞ്ഞോളാം. ഇത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും കൂടി ഉത്തരം പറയില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സയൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ്. സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം, സയൻസിലെ പഠനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു. ഇതും ഇംഗ്ലീഷും സയൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? എന്താണ്? ഇല്ല, കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് അനിൽ ലീവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ മാറും ചിലപ്പോൾ. എൻ്റെ സൗണ്ട് അത്ര നല്ലതായതുകൊണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയില്ല? സോ സാഡ്. അക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ACOUSTIS. കേട്ടില്ല? സോ സാഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ വിനീത് സാർ അയച്ചു തന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇതും വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കളേഴ്സ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഈ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ, അത് പല കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടാൻ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ചുവപ്പും പച്ചയും, പിന്നെന്താ നീലയും മഞ്ഞയും, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഈ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ശാഖേനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ക്ലൂ. യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്രോമറ്റോളജി. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. നമ്മളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ പ്രാണികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പഠനത്തിന് എന്താണ്? യാ, റൈറ്റ് ആൻസർ. എൻറ്റമോളജി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, someone who kills his own wife. സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്ന ചങ്ങാനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? കൊലപാതകി എന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറയരുത്. കൊലപാതകയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് പ്രത്യേക പേരുണ്ട്. സൈക്കോയോ? സിനിമയെല്ലാം കണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കണം. എന്താണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്ന ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്? യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് എന്നൊന്നും ആരും മറുപടി പറയരുത്. എന്താണ്? സായുജോ? സൂരജോ? അതൊന്നുമല്ല. കിരണോ? ആ ശ്രീധനത്തിന്റെ പേരൊന്നും ഇവിടെ പറയണ്ട. ആ പറയ്. സോറി, ഇത്രയുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ. യുക്സോറിസൈഡ്. UXORICID. യുക്സോറിസൈഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത്. പോടെ, മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വൺ വേർഡിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ വേർഡ് എന്താണ്? കില്ലർ. മർഡർ. അല്ല, ഹോമിസൈഡ്. ഹോമിസൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കാറുള്ളത്. പോട്ടെ. സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൺ ദ വെയിൻ. ഓൺ ദി വെയിൻ. WANE. ഓൺ ദ വെയിൻ. ദ ഫ്രേസ് മീൻസ്. എന്താണ് ആ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ്? ഓൺ ദ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു ക്ലൂ തരാം. നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായി മാറാറുണ്ട്. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുക, അതെപ്പോഴുള്ളതല്ല എന്നാച്ചാ? അതല്ല. ദേഷ്യം പിടിക്കുക അല്ല. വേറെ എന്താണ്? ഓക്കെ, പേടിക്കുക അല്ല. വേറെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ, ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ. അസുഖമൊന്നുമല്ല. നോ, ദിസ് മീൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊക്കെ വീക്കറായി പോകാറുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ മൈൻഡായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വീക്കായി പോകാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? നമ്മൾ വീക്കറായി പോകുന്ന ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രേസ് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഡൺ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ദ വിന്നേഴ്സ് ഓൾസോ. നമുക്ക് വിജയികളെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല വിനീത് സാറേ? ആരാണ് വിജയ്?
പ്രത്യേകിച്ച് വിജയികളെയൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് വിജയികളായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. സോ എന്നാലും നമ്മളുടെ തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 2 ടീമുകളാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് സാറ യാസ്മിൻ ആൻഡ് സന ഫ്രം 8th C and Naja and Shimna from 10th C. Please. Yeah, thank you. And the second position goes to 9th B, Kirtana and Tansin. And the first position, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് സീനിയേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിൽ മുമ്പിലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് the 10th A students Asna Juman and Sahla. സോ ഗൈസ്, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക, നല്ല ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉറക്കം തൂങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് മത്സരം ഒന്ന് കടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സംഭവമൊക്കെ സെറ്റായി. എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരു നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട്, ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത വിനീത് സാറിനോട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്ന ഹുസൈൻ സാറിനോട്, അതുപോലെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പാവം 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അർഷ ജസ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജ ലഹലും. അവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. നമുക്ക് വിന്നേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ഈ വിജയികൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊരു സമ്മാനദാന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വരുന്ന 25th, 26th, 27 ഈ ഒരു ഡേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങുകൾ കൂടി നടത്തുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായും അന്നത്തെ ദിവസം പനിയൊന്നും പിടിപ്പിക്കാതെ ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വന്നു ചേരുക. സോ ഹിയർ വി ഗോ. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു. സോ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ NEMHSS എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി. ആ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഗാ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചത്, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയെ മുൻനിർത്തി കണ്ടുകൊണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഈ കോമ്പറ്റീഷനും ഈ വിജയികളുമൊക്കെ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരും അതിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അറിയുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ വന്നു ചേർന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർത്ത നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, സത്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത്. അധ്യാപകരെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. സോ ഫൈനലി നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നു. നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ ഇതേപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ നടക്കപ്പെടട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഇതേപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർന്നു വരട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിജയ ശതമാനങ്ങളും അതുപോലെ A+ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും എപ്പോഴും ഇതേപോലെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, സോ ദിസ് ഈസ് അനിൽ വി സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.